Good morning students. Welcome to our Ruma Higher Secondary School channel. I hope you all are running very well and also enjoy mini vacation. Same to you. I also enjoy learning and teaching by new technology. Do you know there are two friends, Manu and Bose. They are very intelligent. They are very close to each other, and both were same in sports and study. But Manu is punctual and Bose a little bit lazy. They always go to school. They always come to school with each other. One day, Manu went to Bose's house and called, "Let us, we are getting late. We are getting late. Come on, do fast. We will have to go school regularly." Then both were go to school. On the way, Manu told that, "Do you notice our notice board? There is interesting news and interesting competition." Manu says this, so Bose told, "What is this notice?" "I don't know. Tell me about." Then Manu says, "There is a cricket competition next week, next Monday." Manu says, "Wow, it is interesting. I will also take part in it." So Manu says, "Let us go to library. There is also a one condition, and it is that we have to write article of 2 pages for cricket." So Manu says, "Let us we go to library and collect the information." But Bose says, "Now it is time for my playing. Tomorrow I will go to library. You can go." So Manu went to library, collect the information, and next day he writes an article, and then tell Bose, "Let us we submitted our articles." But Bose doesn't prepare the article. He says, "Now we have 3 days more and the competition will be next Monday. I will write after that." Manu submitted his article. Saturday also Bose was busy in playing. At Saturday night, he was worried that he had not enough time. Next Monday, early in the morning, Manu goes to Bose's house and tells him about to go to school. But Bose tells him that you can go. I will come little late. So Manu goes to school. And half an hour late, Bose rushed with his article and meet her teacher. Teacher says,
you are late, but put down the article on the table and you can go into the class. After the recess, in a prayer hall, all students were gathered and it is the announcement about the article and about the prize. That is, the prize competition is on the cricket and prize is cricket's implement, cricket's equipment, cricket's gear. Gear means equipment, cricket's sadhano. Teachers announce Manu is the first winner. She also tells Bose, your article is the best, better than Manu, but you are already late to submit the article. So, please Manu come and take your gift. And she advised Bose, you are very good, you are very honest, you are very hardworking, but you are lazy. So, correct. Bose also realized his mistakes. He also begged pardon to her teacher. And teacher advised her, correct your mistake. Next time you will come the first. And Manu also told Bose that I will share my prize with you. And that is about the laziness. બોઝની નાની અમથી ભૂલ. એનો આર્ટિકલ બહુ બેસ્ટ હતો, પણ એ સબમિટ કરાવવામાં એટલે કે જે નક્કી કરેલો સમય હતો એ નક્કી કરેલ સમયે જમા કરાવવામાં લેટ પડ્યો અને મનુ કરતા સારો હોવા છતાં એનો આર્ટિકલ પ્રથમ નંબર કે વિજેતા પામ્યો નહીં અને મનુને ઇનામ મળ્યું. અહીંથી બોઝ પોતાની ભૂલ સમજી જાય છે અને એની ભૂલ સુધારવાની એને શરૂઆત કરી દીધી અને ત્યારથી એની લેઝીનેસ એને દૂર કરી. એમ ઘણી બધી વખત એવું બને કે એક જ ટોપિક કે એક જ મુદ્દો જો કદાચ ભણવાનો રહી ગયો હોય અને ટેસ્ટમાં એ જ પૂછાય ત્યારે આપણને દુઃખ થાય, તકલીફ થાય કે જો એટલું આવડી ગયું હોત તો 2 માર્ક્સ હું આગળ હોત. નાઉ વી વિલ ઓલ્સો લર્ન ડિફરન્ટ grammatical topics, degrees, habitual in past. Now we will learn describing person or things. જ્યારે કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિને દર્શાવવાનું હોય ત્યારે વસ્તુ કે વ્યક્તિને દર્શાવવા માટે આપણે કેટલાક વર્ડ્સ વાપરીએ છીએ. તો એ કયા વર્ડ્સ છે જેને આપણે શું કહીશું? રિલેટિવ એડજેક્ટિવ. કોની સાથે સંબંધ થશે એનો? એડજેક્ટિવ સાથે. એટલે કે એડજેક્ટિવ નો બધા સાથેનો રિલેશન અહીંયા દેખાડવામાં આવશે અને એ રિલેશન દેખાડવા માટે કેટલાક ચોક્કસ વર્ડ્સ હોય છે. who, whom, whose. શું બતાવશે આ વર્ડ્સ? કે જ્યારે કોઈ વસ્તુનું આપણે વર્ણન કરીએ છીએ, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું વર્ણન કરીએ છીએ અને એ વસ્તુ કે વ્યક્તિના વર્ણનને દર્શાવવાનું હોય એ વર્ણન દર્શાવવા માટે કેટલાક એડજેક્ટિવ જેને આપણે WH ક્વેશ્ચન કહીએ છીએ પણ અહીંયા એમનું કામ બદલાઈ જાય છે. એક વ્યક્તિનું જુદી જુદી જગ્યાએ જુદું જુદું કામ હોઈ શકે. એમ WHO હુ છે એ પ્રશ્ન પૂછવા માટે વપરાય પણ અહીંયા એનું ફંક્શન બદલાઈ જાય છે. દાખલા તરીકે
met a man who is my friend. તો અહીંયા જે હું છે એ હું આગળ આપેલું નાઉન કે પ્રોનાઉન જનરલી હું છે ને કોઈ વ્યક્તિ પર્સન નાઉન છે એ પણ જીવંત વ્યક્તિને દર્શાવવા માટે હું વપરાય છે અને હું પછી તરત શું આવશે નાઉન વત્તા હું વત્તા વર્બ આવી એની વાક્ય રચના હશે એ જ રીતે I met a man whose bicycle is lost. I met a girl whose paintings are famous. તો અહીંયા શું થયું whose અહીંયા પણ whose તો અહીંયા who છે ને એ શું બતાવે છે એનું ગુજરાતી સમજવું હોય તો જે આવ્યું એ માણસને મળ્યો કે જે મારો મિત્ર છે I met હું એ વ્યક્તિને મળ્યો કે જે ફૂટબોલ રમે છે અહીંયા શું થશે માલિકી બતાવવામાં આવશે I met a man whose bicycle is lost કે જેની સાયકલ એટલે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ દર્શાવવાની હોય આ વ્યક્તિનો વસ્તુ સાથેનો સંબંધ દર્શાવવાનો હોય ત્યારે એ દર્શાવવા માટે whose વપરાય છે I met a girl whose paintings are famous કે જેના પેઇન્ટિંગ્સ ફેમસ છે એ જ પ્રમાણે I met a man whom everybody knows કે જેને બધા જ જાણે છે એટલે કે whom એટલે કે કોનું કોને કોની કે જેને બધા જ લોકો જાણે છે એને હું ઓળખું છું આ પ્રમાણે આપણા ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન એડજેક્ટિવ વપરાય છે એટલે કે એડજેક્ટિવ વિશેષણ એ માત્ર સાદા વર્ડ્સ બિગ સ્મોલ ગ્રેટ બેડ ગુડ વર્ડ્સ આ જ હોય એવું નહીં આ પણ એડજેક્ટિવનું કામ કરે છે જે આ જે વર્ડ્સ છે એ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કે પ્રશ્ન વાક્ય માટે વપરાયા નથી પરંતુ બે વાક્યને જોડવા માટે બે વાક્યનો એકબીજા સાથેનો રિલેશન કે સંબંધ દર્શાવવા માટે વપરાય છે હવે આપણે એની થોડીક એક્સરસાઇઝ કરીએ
ચલો પહેલા આટલાનો જવાબ આપણે લખીએ. હવે આમાં આલ્બમ છે તો એના માટે કયું એડજેક્ટિવ આવશે? who કે whom કે whose. this is the album whose. અથવા તો શું લખશો? This is the album whose owner is dead. આ એ આલ્બમ છે કે જેના માલિક હાલ હયાત નથી. This is my teacher. ચલો who પણ લખી શકાય અને whom પણ લખી શકાય. બંનેથી જવાબ આપો. He is my teacher who helps me daily. Whom I met yesterday. આ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સમાં બે રીતે લખી શકાય. The scooter. હવે આગળનું વાક્ય પૂરું કરો. The scooter. ચલો આમાં આપણે which વાપરીશું. કોઈ ચોક્કસ વસ્તુને દર્શાવવા માટે who whose whom ની સાથે which પણ વપરાય. which I brought yesterday. આ તમારે તમારી નોટમાં નોટ ડાઉન પણ કરવાનું છે. Your sister has a car. કાર માટે શું વપરાશે? which. તો શું લખીશું? Your sister has the car which is very attractive. Dhwani is a girl. હવે આગળનું વાક્ય પૂરું કરો. Dhwani is a girl who got the first prize. Who is my sister? Who is my close friend? કંઈ પણ વાક્ય આપણે પૂરું કરી શકાય. I found a man. વ્યક્તિ હોય એટલે આપણે શું લખવું પડશે? who. મેં એ વ્યક્તિને ફોન કર્યો. I found a man who is a teacher. Who is my uncle. Do you know the person who come with you, whom you know very well? Please call Dhawal. Whose whose પછી એની કોઈ વસ્તુની માલિકીનું બતાવો. Whose bicycle is red. Whose shoes were lost. આવું કંઈ પણ વાક્ય આપણે લખી શકીએ. Rita ordered pizza, which I like most. ફટાફટ ક્વેશ્ચન લખી રાખો. જવાબ પછી આપણે કરે છે એ પ્રમાણે તમારે પૂરવાનું. હવે રિસ્પોન્સ ટુમાં કેવી રીતે પૂછાય એના એક બે એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ.
ગુંજને ખાસ લખવાનું છે. કેટલાક વિદ્યાર્થી માત્ર વિડિયો જુએ છે, આ ચેનલ માત્ર સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે કે લાઈક કરવા માટે નથી. આપણે અહીંયા જે ટોપિક ભણીએ છીએ એ આપણને શાળામાં ભણવાનો સમય કદાચ ન પણ મળે. દરેકની નોટમાં દરેક સબ્જેક્ટના બધા વિડિયોનું જે કંઈ પણ કામકાજ છે એ લખેલું હોવું જોઈએ. કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સમાં ફંક્શન વર્ડ્સ આવ્યા પછી પાછળનું સેન્ટેન્સ તમે તમારી રીતે બનાવી શકો. એવું નથી કે એક્ઝેક્ટલી અહીંયા શીખવાડ્યું છે એ જ હોવું જોઈએ. હવે રિસ્પોન્સ વાળામાં પૂછવાનું હોય રિસ્પોન્સ ટુ ધ સેન્ટેન્સ એટલે કે બે વ્યક્તિનું જો કન્વર્ઝેશન હોય તો એમાં કઈ રીતે પૂછાય. તો દાખલા તરીકે એ નામનો વ્યક્તિ આપણને પૂછે છે, ડોક્ટર Jadeja is a honest man. બરાબર. તો આનો જવાબ પ્રશ્ન પૂછ્યો નથી, માત્ર એક સિમ્પલ સાદું એમના માટેનું સેન્ટેન્સ છે. હવે એનો જવાબ આપવાનો છે યસ આઈ નો. એવી રીતે આપી શકાય, એ જવાબ ખોટો નથી. પણ અહીંયા આપણે રિસ્પોન્સ ટુ ધ સેન્ટેન્સનો ઉપયોગ શાનો કરવાનો છે? એડજેક્ટિવ, રિલેટ, ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ થિંગ્સ, ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ પર્સન એટલે કે હુ, હુઝ અને whom. તો જવાબ કેવી રીતે આપશો? Yes, he is doctor whom everybody trust. દરેક જણ જેના ઉપર વિશ્વાસ મૂકે છે એવા એ ડોક્ટર છે. ચાલો, રાગીની says, do you know Miss શું કરે યાર? Mehta? Do you know Miss Mehta? તો ગૌતમ એનો જવાબ આપશે યસ આઈ નો. એવું લખવાનું યસ આઈ નો. આટલો જવાબ જો આપણે લખીએ છીએ તો ક્વેશ્ચનના આન્સરની દ્રષ્ટિએ જવાબ બરોબર છે. પણ જ્યારે રિસ્પોન્સ ટુ ધ ડિસ્ક્રાઇબિંગ થિંગ લખતા હોય ત્યારે એવો જવાબ ચાલશે નહીં. અહીંયા આપણે WH ક્વેશ્ચન એટલે કે WH નું કોઈ પણ એડજેક્ટિવ વાપરવું પડશે. તો આપણે શું વાપરશું? યસ આઈ નો હુ ઇઝ અ ફેમસ ટીચર. આ રીતે આપણે લખી શકીએ. આ આપણા અધૂરા વાક્ય છે. Have you worked with us? હવે આપણે જો have લખ્યું છે એનો મતલબ past participle. તો અહીંયા પણ શું હોવું જોઈએ? આ આપણે બરાબર યાદ રાખીશું. ભૂતકૃદંત have has સાથે હંમેશા verb form ત્રીજું ક્રિયાપદ એટલે કે ભૂતકૃદંત જ વપરાય છે. Have you worked with us? તો શું લખવું પડશે? Yes, I have worked with you. આવો સાદો જવાબ આપી શકાય, પણ આપણે શું કરવું પડશે? Yes, I have worked with you, whom everybody liked. કે જેને બધા જ લોકો શું લખવું પડશે? Everybody liked. આ રીતે આપણે રિસ્પોન્સ ધ સેન્ટેન્સમાં વાક્ય પૂરા કરવાના હોય. who એટલે વ્યક્તિ સાથે વ્યક્તિનો સંબંધ બતાવવા માટે વપરાય.
whom છે એ વ્યક્તિનો ડોક્ટર અને એવરીબડી આ બંનેનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરે અને whose છે એ વ્યક્તિનો વસ્તુ સાથેનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરે છે. ચલો આ તો આપણને આવડે છે માત્ર રિવિઝન માટે આપણે લઈએ છે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્લેસ અથવા તો પ્લેસ ને બીજું શું કહીશું આપણે લોકેશન. તો લોકેશન કે પ્લેસ બતાવવા માટે કયા વર્ડ્સ આવશે કયો શબ્દ આવશે તો પ્લેસ માટે કયું વપરાય છે where. I saw a place where Gandhiji was born. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું where. હવે એની વાક્ય રચના જોઈએ તો શું વાક્ય રચના થશે તો અહીંયા પહેલા શું આપેલું હશે કોઈ સ્થળ where સ્થળ એનો મતલબ પ્લેસ અને અહીંયા પછી શું આવશે પ્લેસ લખ્યું સ્થળ લખ્યું અને તરત શું આવશે સબ્જેક્ટ એટલે કે કર્તા. જનરલી આપણે where do you live આવો પ્રશ્ન પૂછીએ તો પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવશે પણ અહીંયા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન હશે નહીં where ગાંધીજી was born. અહીંયા where એ આ બંને વચ્ચેનું રિલેશન આપણને સમજાવે છે રિલેશન આપણને બતાવે છે. I like to swim in the pond. ચલો હવે આપણી જાતે પૂરું કરો where થી અધૂરું વાક્ય કમ્પ્લીટ કરો. એ જ પ્રમાણે આ I will come where અથવા તો wherever બંને. સ્ટોપ આજ્ઞાર્થ વાક્યમાં પણ આપણે where વાપરીએ છીએ. ચલો પહેલા આટલા વાક્ય પૂરા કરી દો. I like to swim in the pond. પહેલા pond એ સ્થળ છે એટલે where તો મૂકીશું જ. મને એવા તળાવમાં સ્વિમ તરવું ગમશે. where કે જ્યાં પાણી બહુ ઊંડું હોય કે ઊંડું ન હોય. water is not deep કે જ્યાં બહુ ઊંડું પાણી ન હોય ત્યાં આપણને તરવું ગમશે. I will come wherever you call me. હું આવીશ જે સ્થળે તમે મને બોલાવશો એ સ્થળે હું આવીશ. ચલો હવે કોઈ વ્યક્તિ સાથે આપણે ફોન ચાલે છે અને આપણે કોઈને એડ્રેસ આપીએ છીએ અને એડ્રેસ આપતી વખતે કોઈ જગ્યાએ ઊભા છે તો આપણે શું કહીશું કે તમે જ્યાં છો ત્યાં ઊભા રહો હું ત્યાં આવું છું. તો સ્ટોપ where you are એટલે કે where કેટલી જુદી જુદી રીતે વપરાય છે તે. સ્ટોપ where એટલે તમે જ્યાં છો ત્યાં ઊભા રહો. ચલો પાર્ક ધ સ્કૂટર. જ્યારે કોઈ મોટું ફંક્શન હોય અને સાધનો પાર્કિંગ કરવાના હોય ત્યારે જનરલી આપણી ઇન્ડિયાની તો ટેવ એવી છે કે જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં આપણે શું કરી દઈએ પાર્ક કરી લઈએ જો પાર્કિંગ કરવા વાળો સિક્યોરિટી ના હોય તો. એટલે પાર્ક ધ સ્કૂટર where you will
ફાઇન્ડ ધ પ્લેસ. તમને જો જગ્યા મળે ત્યાં પાર કરી દો. ચલો થઈ ગયું આટલું. હવે એક લાસ્ટ વર્ડ્સ બાકી છે. ડિસ્ક્રાઇબિંગ. પ્લેસ આવી ગયું, લોકેશન આવી ગયું, થિંગ્સ, પર્સન. હવે શું બાકી રહ્યું? ડિસ્ક્રાઇબિંગ, ટાઈમ, અથવા તો ટોકિંગ અબાઉટ ટાઈમ. એટલે કે સમય દર્શાવતા જેટલા વર્ડ્સ છે એ વર્ડ્સને આપણે આ ફંક્શનમાં લઈ શકાય. હવે કયા કયા વર્ડ સમય બતાવે છે કહો તો પહેલું સીધે સાદું આપણને એક વર્ડ તો યાદ છે. when, till, until, before, after, since, for, as soon as, no sooner did, hardly, had, scarcely. હા, હવે આ જે ત્રણ વર્ડ્સ છે આ પણ એક પ્રકારનો સમય ડિસ્ક્રાઇબિંગ ટાઈમ તો બતાવે છે, પણ આ જે ઉપરના વર્ડ્સ આપણે લખ્યા when, till, until, before, after, since, for, આ એક જ વર્ડ્સ વપરાય છે. જ્યારે as soon as, no sooner did, hardly had અને scarcely had એ શાની સાથે વપરાય છે તો no sooner did સાથે શું વપરાશે? that. અને આ બંનેની સાથે શું વપરાશે? when. આ આપણે બરાબર યાદ રાખશો. એટલે કે બે ક્રિયાઓ થાય છે, એમાં એક ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ હોય અને તરત બીજી ક્રિયા થતી હોય, એટલે કે એક ક્રિયાનો સમય પતી ગયો છે અને તરત જ બીજી ક્રિયા શરૂ થાય છે એવું દર્શાવવા માટે પણ આ વર્ડ્સ વપરાય છે. સમયની અનુલક્ષીને આ બધા જ વર્ડ, એટલે જ્યારે કોઈ અધૂરા વાક્યમાં કે ખાલી જગ્યામાં સમય દર્શાવવાનો હોય, સમયની અનુલક્ષીને કોઈ વાત કરવાની હોય તો આપણે આ વર્ડ્સ વાપરશું. હવે આપણે એની વાક્યમાં વાપરીને સમજીએ. હવે જ્યારે આપણે while વાપરીએ છીએ, when વાપરીએ છીએ ત્યારે when ની સાથે કઈ રીતે કાળ વપરાય એ જ્યારે આપણે ટેન્સ શીખવાડ્યા એ વખત આપણે જોયું હતું. દાખલા તરીકે while she was cooking આ એક વાક્ય થયું, બરાબર. તો while સાથે હંમેશા ચાલુ કાળ આવે છે, આપણને ખબર છે. એ ચાલુ વર્તમાન કાળ પણ હોઈ શકે, ચાલુ ભૂતકાળ પણ હોઈ શકે. તો સામેના વાક્યમાં કયો કાળ આવશે? તો એ હંમેશા શું આવશે? ભૂતકાળ. while she was cooking I called her. જ્યારે તે રસોઈ કરતી હતી ત્યારે સમય આવ્યો, મેં એને બોલાવી હતી. એટલે સમય બતાવવા માટે while થઈ ગયો. ચલો હવે આપણે when વાપરવું છે. when આ બધા વાક્ય બે હશે અને બંને વાક્ય વચ્ચે આપણે અલ્પવિરામ કરવું કમ્પલસરી છે. તો when
શું લખશું? વી સ્ટુડ અપ. આપણે ઊભા થયા. આપણે જનરલી ક્યારે ઊભા થઈએ? કોઈ માનનીય રિસ્પેક્ટેડ વ્યક્તિ અથવા તો ટીચર જ્યારે ક્લાસમાં આવે ત્યારે પણ આપણે ઊભા થઈએ છીએ. આપણા ઘરે ગેસ્ટ આવે અને આપણે બેઠા હોઈએ તો પણ આપણે ગેસ્ટનું વેલકમ કરવા માટે શું કરીએ છીએ? ઊભા થઈએ છીએ. તો અહીંયા કોઈ પણ વાક્ય લખી શકાય, પણ વેન વાળા વાક્ય, વાઇલ વાળા વાક્યમાં શું આવશે? ચાલુ કાળ. જ્યારે વેન વાળા વાક્યમાં શું થશે? ભૂતકાળ. વેન ચીફ ગેસ્ટ કેમ. જ્યારે મુખ્ય મહેમાન આવ્યા ત્યારે અમે બધા ઊભા થયા. as soon as the magician started show we. as soon as the magician started show, જેવો એણે શો શરૂ કર્યો એટલે કે આ ક્રિયા શરૂ થઈ તરત જ બીજી ક્રિયા આપણે કઈ બતાવીએ છીએ? we clapped, અમે તાળીઓ પાડી. હવે આ વર્ડ્સ આપણે જ્યારે લખ્યું ત્યારે આની જોડે બીજા 3 વર્ડ્સ પણ લખ્યા હતા. એ જ ત્રણે 3 વર્ડ્સ ને આપણે વાક્યમાં વાપરીએ. તો no sooner did the magician start. હવે અહીંયા એડી છે તો આપણે અહીંયા એડી લખીશું નહીં. કેમ? તો અહીંયા શું છે? ભૂતકાળનું આપણે did લખેલું છે. the magician start show. પાછળનું જે વાક્ય છે એ તો એના એ જ રહેશે, એમાં કોઈ ચેન્જ થશે નહીં. as soon as સાથે તો આપણે અલ્પવિરામથી વાક્યને જોડી દીધું, પણ no sooner did સાથે આપણે શું લખવાનું હતું? કદાચ અધૂરું વાક્ય કે ખાલી જગ્યામાં પણ આ પૂછાય છે તો no sooner સાથે આપણે શું લખવાના હતા? then. hardly had the magician start કે started, તો head સાથે હંમેશા ભૂતપ્રધાન. started show. હવે અહીંયા કયો વર્ડ આવશે? then કે when? તો આપણે પહેલા શું લખાયું છે? when. we clapped. scarcely એ જ વાક્ય. ચલો વાક્ય પૂરું કરો. I will inform you. હું તમને જણાવીશ. ઘણા બધા વારંવાર પૂછતા હોય છે બેન શાળામાં ક્યારે આવીએ, શાળા ક્યારે ખુલશે? તો હવે જ્યારે મારે જવાબ આપવો હોય તો શું કહેવું પડશે? I will inform you when I receive message. બરાબર, મને જ્યારે મેસેજ મળશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ કે ક્યારે આપણે શાળામાં આવીશું અથવા તો ક્યારે શાળાની શરૂઆત કરીશું. We had entered into the room. અમે ક્લાસમાં દાખલ થયા. ક્યારે? Before the teacher came. શિક્ષક ના આવ્યા પહેલા. તો બિફોર વાળા વાક્યની વાક્ય રચનામાં શું આવશે? એક બાજુ એનો પૂર્ણ ભૂતકાળ અને બીજી બાજુ છે સાદો ભૂતકાળ. બિફોર હોય, આફ્ટર
હોય આ બંનેમાં એ જ પ્રકારની વાક્ય રચના લાગુ પડશે. એક સાઈડ આવશે એનું પૂર્ણ ભૂતકાળ એટલે કે હેડ વત્તા ભૂતકૃદંત અને બીજી બાજુ કયો કાળ આવશે? સાદો કાળ. The bus came. ચલો બસ આવી. તમે ત્યારે શું કરતા હતા? ચાલુ કાળનું વાક્ય લખો. The bus came. હવે આ બધા જ વાક્યમાં બંને બાજુ જ્યારે આપણે કાળ લખતા હોઈએ ત્યારે બંને બાજુ કાળ કયો હશે? પેરેલલ. હવે અહીંયા કેમ એટલે ભૂતકાળ છે તો while સાથે ચાલુ કાળ આવશે તો કયો કાળ આવશે? ચાલુ ભૂતકાળ. તો while the bus came, while I was crossing the signal. હું જ્યારે સિગ્નલ ક્રોસ કરતી હતી ત્યારે બસ આવી. ચલો પહેલા આટલું નોટ ડાઉન કરી લો. ચલો જ્યારે હું લખતી હતી ત્યારે શું થયું? સમય આપી while સાથે સાદો ભૂતકાળ છે તો સામે while સાથે ચાલુ ભૂતકાળ છે તો સામે તમે સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય બનાવો. No sooner did Lata sing a song. ચલો વાક્ય પૂરું કરો. No sooner did તો no sooner ની સાથે કયું વપરાશે? તેમાં તો અહીંયા શું લખવું પડશે? then. જેવું લતાએ ગીત ગાવાનું એટલે કે લતા મંગેશકરે ગીત ગાવાનું શરૂ કર્યું then we cheered loudly. હવે આમાં su ને s થી વાપરીને વાક્ય બનાવો. એ જ રીતે hardly had વાપરીને પણ વાક્ય બનાવો. ચલો મિત્રો અહીંયા આપણા ટોટલી ગ્રામેટિકલ ટોપિક પૂરા થાય છે. આવતીકાલથી આપણે થોડીક આની એક્સરસાઇઝ કરીશું. આના વધારાના વાક્યો અહીંયા લખાઈશ અને એ જવાબ દરેકે તમારે પોતાની નોટમાં લખવાના છે. બીકોઝ એક્સરસાઇઝ મેક મેન પરફેક્ટ. જો એક્સરસાઇઝ નહીં કરીએ, જો આની પ્રેક્ટિસ નહીં કરીએ તો આપણને યાદ રહેશે નહીં. વાંચવા માટે પણ લખેલું હોવું જોઈએ. એટલે દરેક વિદ્યાર્થીએ કમ્પલસરી કુંજન, પ્રેક્ષા, કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ માત્ર વિડીયોઝ ચેક કરે છે, માત્ર વિડીયોઝ જોવે છે, લખતા નથી. તો એવું ચાલશે નહીં. કારણ કે આગળ પણ મેં વાત કરી કે જેટલી આળસ આપણામાં હશે એટલા આપણે વધારે ને વધારે બીજા વિદ્યાર્થીઓ કરતા પાછળ પડતા જઈશું. એટલે હાલ આપણને જે સરસ મજાનો સમય મળ્યો છે એ સમયનો બરાબર ઉપયોગ કરવો છે. રોજના રોજ નક્કી કરેલા વિડીયોઝ જોવા છે, તૈયાર કરવું છે, લખવું છે અને બરાબર આપણે યાદ રાખવું છે. ચલો મિત્રો આપણે પછી મળીશું.